Welcome to the Harbor and Airport Engineering. We are going to start our new chapter, Navigation Aids. નેવિગેશન એડ્સ મતલબ નેવિગેશન માટેની જરૂરિયાતની વસ્તુ. ફર્સ્ટ એડ સાંભળ્યું હશે. ફર્સ્ટ એડ મતલબ પ્રાથમિક જરૂરિયાત. જે રીતે પ્રાથમિક જરૂરિયાત હોય છે એવી જ રીતે હાર્બર અને ડેક ઉપર નેવિગેશન એડ્સ હોય છે. જે નેવિગેશન એડ્સનો ઉપયોગથી આપણે જાણકારી મેળવી શકતા હોઈએ છીએ. તો આ જાણકારી એટલા માટે મેળવવી મહત્વની હોય છે કે લેન્ડ ઉપર આપણે આરામથી કોમ્યુનિકેટ કરી શકતા હોઈએ છીએ, લોકોની અવર જવર અને સારવાર કરી શકતા હોય છે. જ્યારે દરિયામાં એ જ વસ્તુ બહુ ડિફિકલ્ટ થઈ જતી હોય છે. એટલા માટે જ્યારે પણ દરિયાની વાત આવતી હોય ત્યારે નેવિગેશન એડ્સ બહુ જ મહત્વની હોય છે. નેવિગેશનનો મતલબ લોકોની સ્થિતિની જાણકારી, પર્ટિક્યુલર લોકેશન ઉપર શું કામ થઈ રહ્યું છે, શું એક્ટિવિટી થઈ રહી છે એની જાણકારી ડાયરેક્ટ આપણને હાર્બર ઉપર બેઠા બેઠા મળી જાય. એ જ નેવિગેશન એડ્સ હોય છે. આ જ ચેપ્ટરમાં આપણે સ્ટડી કરવા જઈશું ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ નેવિગેશન એડ્સ, types of navigation aids, requirement of signal, what is lighthouse, what is beacon light, floating navigation aids, LORAN and radar as an electrical device. Now we are going to start our first topic, importance of navigational aids. For safe, efficient, economic and comfortable travel of vessels in river, channel, harbor and long lake, ocean, shore, etc. Navigation are necessary, similar to the facilities provided in the airport to safe landing and takeoff or in shipping traffic also. Certain aids are necessary. These are called the navigation aid. They are provided in the river, entrance canal, harbor, and also along the lake and seashore. These navigation aids may be of the floating or fixed types and provided with lighting bulbs or other sounding device and radar reflection. Purpose to avoid dangerous zone like rock, outcrop and sandbars, also same as a iceberg, to follow proper harbor approach, to locate port specialty during night and bad water condition, resulting in a poor visibility due to fog or cloud. और નેવિગેશન એડ્સનો મહત્તમ ઉપયોગ દિશા સંચાલન માટે થતો હોય છે. કારણ કે દરિયો એટલો વિશાળ હોય છે તો એમાં દિશા નિર્દેશ આસાનીથી સમજ આવતા નથી. તો એ સમજવા માટે જનરલી આપણે નેવિગેશન એડ્સનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ. પર્પઝ જોઈ લીધું આપણો. or types of navigation aids. There is two types of navigation aids, fixed type and a floating type. Fixed type માં આવશે lighthouse, beacon light, light on piers, waves and dolphins. And floating type માં આવશે buoys and light ship. આ બંને ટેમ્પરરી ટાઈપના અને આ જ્યારે પરમનન્ટ ટાઈપના કહી શકાય. Signal, fixed signal are built on a land close to shore or in the sea on the submerged. Depending upon the types of service they render and visibility range, the navigation aids are classified as coast approach light station, obstruction light station, approach canal light station, harbor light signal. Signal. What is signal? સિગ્નલ એવી વસ્તુ છે કે જેમાં
શબ્દોના આદાન પ્રદાન વગર એક માહિતી એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યા ઉપર પ્લેસ કરવાની. હાર્બર એ એટલું મોટું પ્લેસ છે કે જ્યાં આગળ વર્ક કરવા માટે અમુક પ્રસાધનોનો ઉપયોગ કરવો પડતો હોય છે, જેમાંથી સિગ્નલ પણ વન ઓફ ધ બેસ્ટ છે. દર વખતે કોઈ કોમ્યુનિકેશન વર્બલી કરવી શક્ય નથી થતી, કે જે સિગ્નલ દ્વારા ક્લિયર થઈ જતી હોય છે. રાત્રના ટાઈમમાં અથવા દરિયાના દૂરથી કોઈ વસ્તુ આવતી હોય તો એને આવવા દેવી ના આવવા દેવી એના સિગ્નલથી આદાન પ્રદાન કરવામાં આવતું હોય છે. એ સિગ્નલના આદાન પ્રદાન રૂપે સિગ્નલની રિક્વાયરમેન્ટ્સ બી હોય છે. તો જોઈએ આપણે સિગ્નલની રિક્વાયરમેન્ટ્સ. ફર્સ્ટ, કમ્પ્લીટ attention, permit time for easy response, make it meaning clear and a glance, command respect, visibility distance, etc. Now I get lighthouse. Simple overview લઈ લઈએ. They are tall tower structure built of masonry or reinforced concrete. A marine beacon light lantern is provided on the top of the tower. A tower is divided into number of floors. The tower floors, the lower floor are used as a service, storage and living room for the maintenance and working of light. The tower are created on point along the shore to guide vessel to nearby port. These lighthouses are also constructed on reefs, shoals, or other point of danger to vessel. The tower floors are accessible by a flight of winding stair from bottom to top. હવે આપણે જોઈએ લાઇટ હાઉસ એક બહુ જ હેવી સ્ટ્રક્ચર હોય છે કે જે દરિયામાં અમુક ઠેકાણે મૂકવામાં આવતું હોય છે. હવે કેવી જગ્યાએ એને ક્યાં મૂકવું એ હાર્બરના એન્જિનિયર્સ અને એક્સપર્ટ ટીમ ડિસાઇડ કરતી હોય કે જ્યાં ગાડી હાર્બરમાં અથવા કોઈ દરિયામાં વાહનોના અવર જવર માટે, કોઈ એક્ટિવિટીઝના ધ્યાનમાં રાખવા માટે અથવા ત્યાં ગાડી નિગરાણી રાખવા માટે કરવામાં આવતી હોય છે. લાઇટ હાઉસ એ પરમાનન્ટ સ્ટ્રક્ચર હોય છે કે જે થોડાક ફ્લોર્સથી બનેલું હોય છે. ફર્સ્ટ આપણે જોઈએ તો આ આપણું ગ્રાઉન્ડ લેવલ આવી ગયું, એના ઉપર ફાઉન્ડેશન, પછી આ ફ્લોર 1, 2, 3, 4, 5, એના ઉપર બેકોન લાઇટ. દરેક ફ્લોર દરેક અલગ અલગ એક્ટિવિટીઝ માટે યુઝ કરતા હોય છે. બરાબર છે. બેકોન લાઇટ, લાઇટ હાઉસના ઉપર જે લાઇટ હોય છે એના બેકોન લાઇટ કહેવામાં આવે છે. બેકોન લાઇટથી ઓબ્ઝર્વેશન આઈસ અથવા કોઈ ઓબ્ઝર્વર ત્યાં ઊભો હોય અથવા કોઈ માણસ અથવા કોઈ ઓફિસર એની નિગરાણી કરવા માટે લાઇટ હાઉસ પર એક છેડાથી બીજી ઇન્ફોર્મેશન બીજા છેડા સુધી પાસ ઓન કરવા માટે એ બેકોન લાઇટથી ઓબ્ઝર્વેશન આઈસ સુધીના રિક્વાયરમેન્ટ કરવામાં આવતી હોય છે. બેકોન શું છે? બેકોન ડિસ્ટ્રિક્ટિવ જીઓમેટ્રિકલ ફિગર પેઇન્ટેડ ડિસ્ટ્રિક્ટલી, અને એ વુડન અથવા આરસીસી ઉપર લગાવેલી હોય છે. અને આ વસ્તુ લાઇટ હાઉસ ઉપર ટીંગાડેલી હોય છે. જેમાં આવે છે ફર્સ્ટ ઓર્ડર લાઇટ, સેકન્ડ ઓર્ડર લાઇટ, થર્ડ મિસેલેનિયસ સ્મોલર લાઇટ્સ. નેક્સ્ટ ચેપ્ટરથી આપણે ફ્લોટિંગ નેવિગેશન એડ્સનો ઉપયોગ જોઈશું.